Okay, so everybody able to see the screen now? Say her to Sneha, say Vinita to reconnect. Okay, so say her to reconnect her internet and reconnect the Zoom. Okay, so now we'll start with the next topic, that is .NET languages. Okay, so .NET framework. So .NET languages ಅಂದ್ರೆ .NET ನಾಗ ಯಾವ languages ನಾವು support ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So .NET framework is language neutral. Currently, we can use a number of languages for developing .NET applications. Okay, so .NET framework is a language neutral. So language neutral ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So currently we can use number of languages for developing .NET applications. So .NET applications ನ develop ಮಾಡಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೇಟಿವ್ ಟು .NET ಒಳಗ ನಾವು C#, C++, ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ JScript. ಸೊ ಇವು ಫೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ we can say that very close to the .NET ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so .NET ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವುದು? C#, C++, Visual Basic and JScript. These four languages are used in the .NET. Okay, and still we have some more. So third party languages. So third party languages ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಈಗ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ನೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ ನೇಟಿವ್ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಲ್ಕ್, ಐಫಲ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಪರ್ಲ್, scheme and python. So these are also languages which are supported in the .NET. So clear? So everybody clear what are the languages supported in the .NET? So very close to the .NET are C#, C++, VB and JScript. Okay, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ .NET ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಲ್ಕ್, ಐಫಲ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಪರ್ಲ್, scheme and python. So these are the rarely used languages anta helbodu. So cleared everybody? So cleared everybody what are the languages we are using in the .NET? Okay, so next we'll go for the benefits of the .NET approach. Okay, so .NET approach is in benefits adava anta heli. So Microsoft benefits is nothing but some advantages anta helbodu. Okay, so Microsoft has advanced the .NET strategy in order to provide a number of benefits to developers and users. Okay, so Microsoft ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು advanced technology ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so Microsoft has advanced .NET strategy. So .NET strategy advanced the okay, so advanced ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗ benefits ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ benefit is simple and faster system developed. Okay, so simple ಅದ ಮತ್ತೆ faster ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Second one is it is a rich object model. So these are the advantages of the .NET. So first one, it is simple. Okay, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಿಂತ ಇದು faster ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so first advantages of the first benefit is it is simple and it is faster. Okay, so simple and faster. So the second one is it is rich object model. So then the object model reach ada anta helbodu. Okay, so we are using more object model basis. Okay, next third one is enhanced built-in functionality. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದವ ಜಾಸ್ತಿ built-in functionalities ಗಳು ಅದಾವ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ built-in ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ಅದಾವೆ ಅಲ್ಲೇ .NET ಒಳಗೆ. Next, many different ways to communicate with the outside world. So ಬೇರೆ outside world ಜೊತೆ
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ see your website or many people can communicate with your website. So ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅದಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ integration of different languages into one platform. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ ಹಾಕ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, C++ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಬಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ easy deployment and execution. So deployment ಮತ್ತೆ execution. Deployment is nothing but your building of the project ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನದ ಈಸಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ wide range of scalability. So scalability ಏನದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ interoperability with existing systems. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಾತೀವಿ. ಸೊ .NET ಒಳಗೆ ನಾವು interoperability ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ we are seeing interoperability is very easy in the .NET platform. Okay, so interoperability ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ sophisticated development tools. Okay, simple and easy to build. So like development tools ಅದಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಬಗ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನದ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಸಾರಿ ಇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನೇ ಬರೀ ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ .NET approach. Okay, so .NET approach is benefits ಏನದಾವ. So one more time just glance it fastly. So it is simple. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So simple and faster. The second one is we have rich object model. Third one is we have built-in functionality. Okay, the fourth one is we can communicate with the outside world. So outside world ಜೊತೆ communicate ಮಾಡಬಹುದು. So fifth one is ಬೇರೆ ಬೇರೆ languages ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹಾಕಿட்டாನೆ. So the sixth one is easy deployment and execution. Deployment is nothing but building. So building ಅಂತಂತಲ್ಲ, build ಮಾಡೋದು. Deployment is nothing but okay. So easy deployment and execution. And the next one is we have large range of scalability. And the next one is interoperability. So interoperability is the ಆಮೇಲೆ simple and easy to build ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸಲಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೀವರ್ ಬಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ .NET ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 2 marks question or 5 marks question. Okay, write the benefits of .NET or write the advantages of .NET. So clear everybody? As the ranks fast, clear? Even you want not ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆತ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ರಟ್ಟ ಹೊಡೆಯೋರೆ ಅದಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಂಗ್ 4-3 ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಡ, ತಿಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎತ್ರಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎತ್ತದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ತಿಳಿದ, ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೈ ಎತ್ತಾಗ ಬೇಸರು? ಇಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಕೈ ಎತ್ತಾಕ ಬೇಸರ ಆಗ್ಯದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ
Okay, we'll go for the next one. Application of C sharp. So C sharp na ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. So ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, so as pointed out earlier, C sharp is a new language exclusively to suit the features of .NET platform. It can be used for a variety of applications that are supported by the .NET platform. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, C sharp ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a new language. So ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ. ಸೊ ಅದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ .NET ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ .NET ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ರೆ .NET ಇದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ .NET ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ನಾಗ ಕುಕೀಸ್ ಅಲೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತಿರಿಲ್ಲ, press S, press no. So again method will be the form of window. Okay. Next, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು sign in, login ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು. Okay. Next, third one is developing Windows control. So Windows control ಗೆ ಏನಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Developing ASP.NET projects. So .NET projects ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನೀವು ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒನ್ ಇಸ್ ASP.NET projects, one is web controls, okay, and another is component libraries. These are the languages, these are the applications we can develop from the C sharp ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So C sharp ಒಂದು languages ಇಂದ ನಾವು different platform, different applications ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, HTML ಅಂತ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? Okay, so we have seen applications and ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, benefits and what are the languages supported by the .NET. Okay, so we have some differences between C sharp and .NET. Okay, and we have some differences between C sharp and the okay. So ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಕತ್ತದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್? ವಿಸಿಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಪಡ 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 ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay. Okay, the difference between first we'll see C++ and C sharp. Okay, ಕಾಣಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಕಾಣಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ difference between C++ and C sharp? Okay, lower your hands. The first difference is C++ is low level language. Okay, and this is okay. So the first difference is C++ is low level language and C sharp is high level language. Clear? Clear?
Okay, so the second difference is okay. The second difference is C++ supports multiple inheritance and C# does not support the multiple inheritance. So multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದರಿಂದ next class the properties of one class is derived to the child class. Okay, the properties of parent class is derived to the child class ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲಿ multiple inheritance ಅಲ್ಲಿ support ಆಗ್ತದೆ. You have already learned in the Java. Okay, multiple inheritance. Okay, so multiple inheritance can support ಆಗ್ತದೆ. C++ naga support ಆಗ್ತದೆ, but C# naga will not directly support the multiple inheritance. So multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ನಾವು directly support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ C# naga, but indirectly we can use the multiple inheritance. So indirectly we can use the multiple inheritance, but it does not support the directly. Okay, so directly support ಆಗಲ್ಲ, but multiple inheritance ನಾವು some way some class naga indirectly ನಾವು use ಮಾಡಬಹುದು. So indirectly ಹೆಂಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So upcoming classes. Okay, so just now keep in mind that C++ supports direct multiple inheritance. C# does not support the direct multiple inheritance. Write down in your textbook or notes. Okay, so ಏನದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಥಿಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಹಂಗೆ. Okay, so the third one is C++ does not support garbage collection. Okay, it support garbage collection. Okay, so C++ na garbage collection support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, C# ನಾಗ garbage collection ನ ಮಾಡಬಹುದು. So garbage collection ಅಂತ something, but automatically dynamically ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Okay, so ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ back to the memory ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು garbage collection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is with the memory. So ಎಲ್ಲಿ C++ ಒಳಗ garbage collection ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, C# ಒಳಗ garbage collection support ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next here in C++ we don't have for each loop. Okay, does not have a does not have for each loop. We have but support for each loop. Okay, so for each and the ಹೊಸ property, so for loop add ಆಗ್ತದೆ. So C++ ಒಳಗ for each loop support ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, but C# ಒಳಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ for each loop ನ support ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇವು ಕಾಣಕತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು support for each loop ಅಂತ ನಾನು. Okay, so support for each loop. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಕತ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ C# ಒಳಗ interoperability is high ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ interoperability ಏನದ high ಇದೆ ಅಲ್ಲ C# ಒಳಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ low interoperability.
Clear? So in C sharp we have high interoperability, in C++ we have low interoperability. Clear? So this is the fifth point. Okay, so next one. You know pointers. You know what is pointers? Okay, so in C++ we can use pointers. Pointers are used. Okay, so we can use pointers in C++ and Java, but we cannot use pointers in C sharp. Okay, pointers are not used in C sharp. Clear? So sixth point is pointers are used in C++, but pointers are not used in C sharp. Clear? So everybody clear up these points, these 5 to 6 points. So everybody clear? So you may get another differences, you know, differences ಸಿಗ್ತಾವ. Okay, ನೀವು ಹುಡುಕ್ರು ಸಿಗ್ತಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ. Okay, we can write many differences. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ C++ ಜಾವಾಗ ಮತ್ತೆ C sharp ಗೆ ಏನೇನ್ differences ಅದಾವ ಅಂತ. Clear everybody? So everybody clear? Okay. So this ends your unit 1. Only 3 to 4 topics are remaining in the unit 1. So I will cover in the unit 2. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗದಾವ ಫ್ಲೋ ದಾಗದಾವ unit 2 flow ಇದೆ. So I will cover in the unit 2. So for now your unit 1 is completed. So anybody have any doubts in the unit 1? So shall we take one interaction class with the unit 1 or not needed? Anybody needed the interaction class with the unit 1 to clear your doubts? Raise your hands first. Anybody needs or text me? Interaction doubt clearance class ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ class ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಬಾಡಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಸಚಿನ್ ಬೇಕಾ? ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಾತಿರೋ ಎಲ್ಲಾರು? ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಲೌಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 1 ಬೇಡ? ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ. Text me in the WhatsApp. Okay, so I'll end here. ಏನನ್ನ ನನಗ ಇವತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪಟ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.